به الغزار يا رب الأرباب يا من له عطايا كبار سلاك بجاهل نبي المختار خير الخيار انظر إلينا وقرب للبعيد المزار يا دندنا يسار منزل به الأونس كله هو الصفا والمسار طنا بخيامه به المختار سيد نزار له نور مشرق على الآفاق ظاهر جهار يا باخت من جاه قاصد للزيارة وزار يا باخت من طاف هاتيك المشاهد ودار يا باخت من كان للمختار ضيفا وجار قل له تلك المنازل جاركم خير جار يهناكم المجد الارفع والهنا والفخار الله قد خاصكم بأحمد خيار الخيار أشراف نبيله مدد في كل للأكوان سار يا باخت من لا ذبه أو في حماه استجار قد فاض سره على أهل البار وأهل البحار لولاهم الله خلق للخلق جنة ونار لولاه ما قام في الدنيا صلاح وعمار ولا رأيت الحياة خصب سحوبه الغزار يا رب الأرباب يا من له عطايا كبار سلاك بجاهل نبي المختار خير الخيار انظر إلينا وقرب للبعيد المزار يا دندنا يسار منزل به الأونس كله هو الصفا والمسار طنا بخيامه به المختار
سيد نزار له نور مشرق على الآفاق ظاهر جهار يا باخت من جاه قاصد للزيارة وزار يا باخت من طاف هاتيك المشاهد ودار يا باخت من كان للمختار ضيفا وجار قل له تلك المنازل جاركم خير جار يهناكم المجد الارفع والهنا والفخار الله قد خاصكم بأحمد خيار الخيار أشراف نبيله مدد في كل للأكوان السار يا باخت من لا ذبه أو في حماه استجار قد فاض سره على أهل البار وأهل البحار لولاهم الله خلق للخلق جنة ونار لولاه ما قام في الدنيا صلاح وعمار ولا رأيت الحياة خصب سحوبه الغزار يا رب الأرباب يا من له عطايا كبار سلاك بجاه النبي المختار خير الخيار انظر إلينا وقرب للبعيد المزار يا دندنا يسار منزل به الأنس كله هو الصفا والمسار طناب خيامه به المختار سيد نزار له نور مشرق على الآفاق ظاهر جهار يا باخت من جاه قاصد للزيارة وزار يا باخت من طاف هاتيك المشاهد ودار يا باخت من كان للمختار ضيفا وجار قل له تلك المنازل جاركم خير جار يهنا
يهناكم المجد الارفع والهنا والفخار. الله قد خاصكم بأحمد خيار الخيار، أشرف نبيله مدد في كل للأكوان السار. يا باخت من لا ذبه أو في حماه استجار، قد فاض سره على أهل البر وأهل البحار. لولاهم الله خلق للخلق جنة ونار، لولاه ما قام في الدنيا صلاح وعمار. ولا رأيت الحياة خصب سحوبه الغزار. يا رب الأرباب يا من له عطايا كبار، سلاك بجاهل نبي المختار خير الخيار. انظر إلينا وقرب للبعيد المزار يا دندنا. يسار منزل به الأونس كله هو الصفا والمسار. طنب خيامه به المختار سيد نزار، له نور مشرق على الآفاق ظاهر جهار. يا باخت من جاه قاصد للزيارة وزار. يا باخت من طاف هاتيك المشاهد ودار. يا باخت من كان للمختار ضيفا وجار. قل له تلك المنازل جاركم خير جار، يهناكم الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Apa kabar semua pelajar? Oke semua? Masya Allah, barakallah fik. Nampak senyum, smile. Ustaz Arif hadar, Masya Allah. Akhbar al-Qahirah, asakum tayyibin. Barakallah fikum. La tansuna min ad-du'a. Allah yahfadkum wa yar'akum insyaallah, yubarik fikum. Masya Allah. Masya Allah. Ya khair, ahlan wa sahlan. Sayyid Abdullah bin Najmuddin موجود. ما شاء الله، بارك الله فيك، أحسن وسهلا. محفوظ موجود، شكري موجود كذلك، ما شاء الله. هاشمي، حمزة، عزيز، ما شاء الله. Ahmad Agil, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Kalau perlu nak sebut satu-satu namanya nanti tak sampai baca kitab nih kita.
InsyaAllah nama-nama antum semua InsyaAllah madhkurin fil qulub InsyaAllah. Wal qulub mutarabitah mutawasilah InsyaAllah. Wa in kan ba'idan fil nazar yakunu qariban fil qulub. Taib. Sahabat yang kita bahaskan hari ini adalah sahabat bernama Abdullah ibnu Jahash. Abdullah ibnu Jahash. Abdullah ibnu Jahash saudara kepada Siti Zainab binti Jahash. Siti Zainab binti Jahash adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi yang bernama Zainab ada dua. Zainab binti Jahash dan Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Jahash dan Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Jahash istri Nabi SAW. Pada masa yang sama beliau adalah sepupu atau cousin dengan baginda Rasulullah SAW, disebabkan oleh kerana ibu Siti Zainab Umaymah binti Abdul Muttalib bin Hashim. Umaymah binti Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Umaymah dengan ayahnya Nabi adik-beradik. Ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Siti Zainab dan juga Abdullah, saudara Siti Zainab, ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib. Jadi adik-beradik dengan Nabi SAW. Bila pembahasan yang lalu menceritakan tentang Zubair ibn al-Awwam, ya, Zubair ibn al-Awwam, ibunya Zubair itu Safiyah binti Abdul Muttalib. Zubair juga sepupu dengan Nabi, dari sebelah Nabi sebelah ayahnya, Zubair sebelah ibunya. Safiyah dan Abdullah adik-beradik, dengan Umaymah adik-beradik. Jadi Abdullah bin Jahash ini cousin dengan Nabi, Zubair bin al-Awwam cousin dengan Nabi, cousin juga dengan Abdullah bin Jahash. Abdullah ibnu Jahash, ya. Kita perlu tahu ini apa nama nasab para sahabat. Ta'arrafu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Kenalilah nasab kamu untuk kamu dapat menyambung tali silaturrahim di antara kamu. Ya, mengenali nasab itu penting supaya kita dapat bersilaturrahim. Naam. Wa hadha Abdullah ibnu Jahash masuk Islam di tahun-tahun pertama ketika baginda Rasulullah SAW pada dakwah yang tersembunyi selama 3 tahun. Pada saat itulah Abdullah bin Jahash beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Sehingga ketika Nabi menjadikan markas pengajiannya di rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam, Abdullah bin Jahash sudah ada di situ, bermakna beliau adalah orang-orang awal yang beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk orang yang berhijrah ke Habasyah setelah diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan oleh kerana tekanan-tekanan kaum musyrikin Quraisy yang menekan dan menyeksa kaum muslimin di Mekah pada awal-awal lahirnya Islam, pada awal-awal dakwah Islam tersebar di Mekah. Kaum muslimin banyak ditindas, ditekan, disakiti oleh pembesar-pembesar Quraisy. Naam. Di antara manaqib, yakni cerita yang menarik kepada Abdullah ibnu Jahash adalah diriwayatkan daripada Sa'id ibn al-Musayyib anna rajulan sami'a Abdullah ibn Jahash yaqul, ada seseorang mendengarkan Abdullah ibn Jahash berkata, yakni berdoa, qabla yaumi Uhudin biyaumin, sebelum peperangan Uhud berlaku sehari, yakni sehari sebelum peperangan. Peperangan Uhud berlaku pada tahun ketiga
daripada hijrahnya Rasulullah. Peperangan Badar berlaku tahun kedua. Dan pada hakikatnya peperangan Uhud itu adalah peperangan yang dimulai oleh kaum musyrikin sebagai mengambil tindak balas akan kekalahan yang dialami oleh mereka pada peperangan Badar. Jadi mereka dendam, mereka marah kepada kaum muslimin. Maka mereka persiapkan tentera, lebih kurang ada 3.000 tentera. Kalau dalam perang Badar ada 1.000, yang ini perang Uhud lebih kurang ada 3.000 tentera. Semua dibiayai oleh kaum musyrikin untuk memerangi kepada kaum muslimin sebagai tindak balas akan kekalahan yang dialami oleh kaum musyrikin dalam peperangan Badar. Maka sehari sebelum peperangan itu berlaku, Abdullah ibn Jahash berdoa, katanya, Allahumma inna laqu haula'i ghadan. Ya Allah, sesungguhnya kami akan berhadapan dengan mereka, yakni kaum musyrikin, pada hari esok. Yakni mereka sudah saling berhadapan, ya, hanya menunggu masing-masing memulai peperangan itu, dan peperangan akan bermula pada hari esoknya. Kata Abdullah bin Jahash mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kami akan berjumpa dengan mereka, yakni kaum musyrikin, pada hari esok, dan aku bersumpah dengan namamu, lamma yaqtulunani, kalau mereka nanti membunuh saya dalam peperangan ini, wa yabquru batni, dan mereka membelah perut saya, wa yajda'uni, dan mereka yajda'uni ini melukai jasad, yakni dipotong mungkin telinganya, hidungnya. Nah, fa idza qulta li, bila engkau ya Allah bertanya kepadaku, lima fu'ila bika hadza, kenapa dibuat kepada kamu seperti ini? Aku akan menjawab kepada engkau ya Allah, Allahumma fika. Diperbuat kepadaku seperti ini ya Allah disebabkan perjuangan aku kerana engkau, yakni dalam jihad. Falamma iltaqau fu'ila dzalika bihi, ketika keesokan harinya peperangan itu berlaku, maka Abdullah ibn Jahash yang gugur dalam peperangan itu dilakukan kepada jasad Abdullah ibn Jahash seperti apa yang dicakap oleh Abdullah ibn Jahash semalam. Perutnya dibelah, kemudian anggota badannya itu dilukai satu demi satu. Dan ini bahagian daripada mukasyafat, daripada kasyaf, daripada hati nurani yang diberi nur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang berlaku kepadanya sebelum berlaku sudah boleh rasa akan berlaku. Sudah tahu, seakan-akan sudah yakin dan tahu itu akan berlaku. Faham dom? Hadza bahagian daripada mukasyafatus sahabah. Kasyaf-kasyafnya para sahabah dengan nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka setelah syahidnya Abdullah ibn Jahash dan dilakukan kepada tubuh badannya seperti yang dia ucapkan semalam, macam itu, siapa nama, ada seorang sahabat Nabi itu kan, dia hadir peperangan bersama dengan baginda Rasulullah. Kemudian peperangan itu dimenangi oleh kaum muslimin. Sahabat itu diberikan haknya daripada harta rampasan perang. Lalu sahabat itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berjihad dengan engkau bukan untuk mendapatkan harta rampasan perang. Lalu Nabi bertanya, kalau begitu kamu berjihad bersama dengan aku untuk apa? Dia menjawab, aku berjihad bersama dengan engkau agar supaya ada sebusur panah yang mengenai kepada leherku dan aku syahid di jalan Allah. Sambil dia pegang lehernya, panah mengenai leherku. Kemudian kata Nabi, in tasduqillaha yasdukka. Kalau kamu betul sungguh-sungguh apa yang kamu kata pada Allah, Allah akan memberikan sesuai dengan kesungguhanmu. Setelah peperangan terjadi,
sahabat tadi itu gugur syahid dalam keadaan seperti yang dia cakap, yaitu panah mengenai kepada lehernya. Faham dong? Berita sampai kepada baginda Rasulullah. Kata Nabi, huwa, betulkah dia yang cakap seperti itu sebelum ini kepada aku? Dia betulkah orangnya? Maka dikatakan, betul wahai Rasulullah. Maka Nabi turun sendiri ke mana? Ke liang lahatnya, meletakkan jasadnya, dan baginda berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya ini adalah hambamu, beriman kepadamu, berjuang di jalan nabimu, dan syahid di jalanmu, dan aku menjadi saksi kalau ia adalah seorang yang syahid. Ini kesaksian Nabi terhadap sahabat tadi. Intinya daripada kisah, dua kisah ini, Abdullah bin Jahash dan sahabat yang saya ceritakan itu, adalah kesungguhan dalam berucap kepada Allah akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sungguh-sungguh, maka akan dipenuhi oleh Allah sesuai dengan kesungguhan kita. In tasduqillaha yasdukka. Kalau kamu sungguh-sungguh pada Allah, Allah akan memberikan sesuai dengan kesungguhanmu. Dalam beribadah, kalau sungguh-sungguh akan diberikan oleh Allah. Dalam berusaha, kalau sungguh-sungguh akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Jahash ketika dilakukan kepada tubuh badannya sedemikian, setelah peperangan itu selesai, maka orang yang mendengar doanya Abdullah bin Jahash itu mengatakan, amma hadha faqad ustujiba lahu wa a'tahu Allahu ma sa'ala fi jasadihi fid dunya. Orang ini sudah pun berdoa sebelum ini, yakni sudah memberitahukan akan dilakukan kepada aku begini dan begini, ternyata itulah yang berlaku. Maka wa ana arju an yu'ta ma sa'ala fil akhirah, seperti mana orang ini, yakni Abdullah bin Jahash, yang meminta gugur syahid dalam peperangan lalu dilakukan kepadanya seperti itu, maka saya mengharap dipenuhi juga permintaannya nanti di akhirat, yakni sebagai sebagai para syuhada yang akan mendapat kedudukan ahya'un inda rabbihim, hidup di sisi Tuhan mereka, khususiyah yang diberikan oleh Allah kepada mereka para asyuhada. Ini Abdullah ibnu Jahash. Jadi Abdullah bin Jahash gugur syahid dalam peperangan Uhud dan dikebumikan dekat dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang juga gugur dalam peperangan Uhud, dan yang membunuh serta melakukan kekejaman pada tubuh badannya adalah seorang kafir bernama Abul Hakam Ibnul Akhnas Ibn Shuraiq. Ini orang yang membunuh kepada Abdullah ibnu Jahash. Naam. Wa huwa khaluh. Naam. Wa dikebumikan satu liang lahat bersama dengan Sayyidina Hamzah. Kedudukan Abdullah bin Jahash dengan Sayyidina Hamzah apa? Sayyidina Hamzah saudara ibunya. Jadi Abdullah bin Jahash dengan Sayyidina Hamzah khal, saudara ibu. Ibunya Abdullah bin Jahash, Umaymah, bersaudara dengan Hamzah, bersaudara dengan Safiyah. Ibunya Zubair bin Awam bersaudara dengan Abdullah, ayahnya Nabi SAW. Maka dikuburkan dalam satu liang lahat bersama dengan Sayyidina Hamzah, karena mempunyai hubungan kerabat yang cukup rapat. Seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Jahash. Wallahu ta'ala alam. Tahukah berapa umurnya Abdullah bin Jahash ketika gugur syahid? Qal wa kana li Abdullah yawma qutila bid'an wa arba'una sanah. Umurnya lebih kurang 40 tahun lebih. Yani ya Allah, 40 tahun lebih sudah mendapatkan syahadah di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita asy-syahadah fi sabilillah, syahid di jalan Allah, baik syahid dalam mencari ilmu, baik syahid dalam perjuangan menegakkan kalimat Allah,
supaya kita dapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-imam al-allama Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh fi kitabih al-ittisal bi ma'ani al-yaqin wal qurb was sa'ada wa haqiqat al-khilafah. Nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid darin. Amin ila anqal. Yang ada kitabnya muka surat 29. Makna al-iman wa haqiqatuhu wa haqiqatuhum, yani wa haqiqatihi, arti iman dan hakikatnya. Qala radhiyallahu anhu, al-imanu ma'nahu at-tasdiqul jazim biwujudil haqqi ta'ala. Iman itu kepercayaan yang kuat di dalam hati bahwasanya Allah itu wujud. Wa annahu al-mujid li kulli syai'in al-muttasifu bi kulli kamal. Dan Allah itu adalah yang mengadakan segala sesuatu, dan Allah mempunyai sifat segala kesempurnaan. Al-munazzahu an kulli naqsin. Allah itu maha suci dan bersih daripada segala kekurangan. Bila setiap makhluk itu ada kekurangannya, maka tiada apapun bentuk hatta bayangan kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Al-mawsuf bima wasafa bihi nafsahu. Allah adalah yang disifatkan oleh zatnya yang maha tinggi ketika mensifatkan dirinya. yakni nak mensifatkan Allah macam mana? Allah ni macam mana ya? Siapa yang tahu tentang Allah? Ya Allah sendiri. Macam mana kita nak memahami sifatnya Allah? Ya tengok macam mana Allah sifatkan tentang zatnya yang maha tinggi. Nah, kemudian wa wasafahu bihi anbiya'uhu wa rusuluhu. Dan Allah itu sifatnya seperti disifatkan oleh para nabi-nabinya, para rasul-rasulnya. Di antara sifatnya minal qudrati, yang maha berkuasa, wal iradati, yang maha berkehendak, wal ilmi, yang maha mengetahui, wal ihatati, yang maha meliputi segala sesuatu, wal ihsani, daripada sifat ihsannya, wal fadli, daripada sifat kelebihannya, wal judi, sifat pemurahnya, wal jabaruti, dan juga sifat kegagahannya, wal izzati, dan juga sifat keperkasaannya, wa anna kulla syai'in la yahsulu illa bi iradatihi wa tadbirihi wa qada'ihi, dan segala sesuatu tidak mungkin berlaku tanpa dikehendaki oleh Allah. Mesti sesuatu berlaku dengan kehendaknya Allah, dalam pentadbirannya Allah, dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dedaunan di hutan belantara. Kita tengok hutan kan, ada daun satu saja jatuh, daun kecil. Itu daun tidak jatuh kecuali sudah dicatat ketentuannya pada daun tu untuk jatuh. Ranting pokok tu tak bergerak kecuali dalam catatan dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala pergerakannya. Angin tidak berhembus kecuali dikehendaki oleh Allah. Ombak tidak bergerak kecuali dikehendaki oleh Allah. Binatang dalam lautan dan dalam tanah tidak lahir dan tidak beranak pinak dan tidak membiak kecuali diketahui dan dikehendaki oleh Allah. yakni tiada apapun yang tersimpan yang tersembunyi dalam lautan, yang tersimpan bersembunyi di bawah tanah, mungkin yang di atas langit yang manusia tak tahu, atau mungkin yang ada di udara yang tidak diketahui oleh manusia. Tidak ada apapun yang bergerak yang melainkan diketahui oleh Allah, melainkan bergerak dengan izinnya Allah. Apatah lagi manusia. Allah Maha mengetahui. Dialah Allah yang menciptakan manusia, menciptakan pergerakannya, yang menciptakan akal fikirannya, yang menciptakan perasaannya. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang tersimpan dalam hati dan jiwanya.
Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui gerakan mata ini apa maknanya. Allah tahu, dan Allah tahu apa yang disimpan di dalam hati. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Apa isi hatinya pun diketahui. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu isi hati kita, apa yang sedang sekarang fikir dalam hati ini, Allah tahu. Yang akan datang, Allah pun tahu, walaupun kita belum tahu. Demikian penguasaan ilmunya Allah, tiada sempadan, tiada perkara baru pada pengetahuannya Allah. Kita sekarang dapat ilmu baru. Sebelum ini kita tak tahu. Bermakna ilmu yang kita dapat hari ini adalah baru. Sebelumnya kita tak tahu. Ini tak berlaku kepada Allah. Tidak ada Allah disifatkan baru tahu. Tidak ada. Semua perkara jelas. Dan tidak ada yang ghaib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Faham tom? Hadha Tuhan yang kita sembah. Amma Tuhan-Tuhan yang tak tahu apa-apa, Tuhan yang tak bercakap, Tuhan yang dikatakan sebagai Tuhan padahal bukan Tuhan, macam mana dikatakan Tuhan? Tuhan Maha Kuasa, Maha Perkasa, tiada kekurangan, tidak baru. Dia adalah qadim. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidak ada apa yang menjadi kehendak kamu kecuali yang berlaku yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam maratibnya Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah. Bismillah alhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah. Yang baik dan yang buruk tak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Corona berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang kata ini adalah merupakan satu konspirasi, adakah berlakunya dengan tangan mereka saja tanpa dikehendaki oleh Allah? Segala apapun yang berlaku tidak berlaku kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa dijadikan semua itu? Ya untuk kita bertafakkur, untuk kita mengetahui bahwasanya di sebalik apa yang Allah kehendaki sejuta hikmah yang disimpan. Faham dong? Berlaku sebelum ini ada wabak ta'un di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sekian puluh ribu yang meninggal daripada kalangan para sahabat dan orang-orang saleh. Tidaklah semua perkara berlaku sebagai tanda murka, tetapi ianya adalah satu teguran. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami akan bagi rasa kepada mereka azab yang ringan, yakni di dunia, sebelum azab yang besar di akhirat. Supaya apa? Kena azab, kena dugaan, kena teguran di dunia ini supaya insaf, supaya bertaubat kepada Allah. Wafil hadis, tidak turun balak kecuali disebabkan oleh karena dosa, dan tidak diangkat balak kecuali dengan taubat. Naam. Fama sya'allahu kana wa ma lam sya' lam yakun. Yang dikehendaki oleh Allah pasti akan berlaku. Yang tak dikehendaki tak akan berlaku. Wal imanu bi anna ar-rusula shadiquna umana ballaghu 'anillahi ma amaruhum bitablighih. Dan iman juga bahwasanya di antara iman itu selain iman kepada Allah, iman kepada para rasul yang jujur, amanah, menyampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala seperti diperintahkan oleh Allah, tidak menyembunyikan apapun juga. Tak ada apapun risalah Allah melainkan disampaikan oleh para rasul. Oleh sebab itu kita belajar dalam ahli sunnah wal jamaah punya akidah yang digariskan oleh al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan juga Abu Mansur al-Maturidi, dan kita baca dalam Aqidatul Awam apa dia punya sifat para nabi dan rasul, al-amanah juga al-fatana dan juga
at-tabligh, yakni ada balagh, ada fatanah, ada amanah, tidak menyembunyikan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu rasulin huwa dzu sidqin. Dan setiap rasul itu mempunyai kejujuran, as-sidq, wa amanatin, amanah, wa fatanatin, fatanah, muballighan anillah, al-balagh. As-sidq, al-amanah, al-fatanah, at-tabligh, yakni menyampaikan, muballighan anillahi kullama amarahu bitablighihi min awwalihim wa huwa Adam alaihi salam ila khatimihim wa huwa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para nabi yang menyampaikan daripada Allah bermula daripada Nabi Adam sampai kepada baginda Rasulullah. Berapa jumlahnya? Yang wajib kita imani ada 25. Selainnya bukan Nabi Rasul ke? Ramai Nabi, ramai Rasul. Hanya yang wajib kita imani 25. Sebab apa hanya 25 yang wajib kita imani? Sebab 25 itu yang Allah kisahkan dalam Quran dengan namanya. Faham dong? Naam. Fahum sadiquna fi jami'i ma akhbaru bihi anillahi ta'ala minal malaikati. Para nabi dan rasul adalah jujur atas apa saja yang mereka sampaikan daripada Allah, daripada malaikat, yakni jujur menceritakan tentang masalah malaikat, wal barzakh, tentang alam barzakh, was su'al, dan tentang soalan mungkar nakir di kubur, wa adzabil qabri, percaya juga kepada berlakunya azab kubur, wa naimihi, dan juga berlakunya dan adanya nikmat kubur, wal akhirah, percaya juga kepada akhirah, walaupun semua itu kita tak nampak, malaikat kita tak nampak, azab kubur kita tak dapat kesan secara fizikal, nikmat kubur pun tak tahu, soalan mungkar dan nakir pun kesemua itu hal yang gaib. Tapi kita percaya. Apa sebabnya? Sebab Rasul yang bawa berita itu. Kenapa kita percaya Rasul membawa berita itu? Sebab Rasul adalah utusannya Allah dan sifat Rasul adalah jujur atas apa yang disampaikan. Jadi kalau ada orang, mana azab kubur? Kita nak gali kubur, nak tengok itu mana orang dikuburkan, nak dijaga. Mana azab kubur? Awak tak pakai otak ke? Ini masalah iman. Kalau iman percaya dalam hati. Nak diletakkan kamera pun dalam kubur, tak boleh nak mengesan hal yang gaib, karena yang gaib itu adalah perlu tuntutan iman di dalam hati. Nah, wa ma yakunu fiha min al-wuqufi baina yadayillah, dan termasuk daripada hal yang kita percaya daripada apa yang disampaikan oleh para rasul adalah kita semua pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli fardin minal mukallafin, setiap mukallaf pasti akan menghadap kepada Allah. Nanti di hari kiamat ada istilahnya al-ard, yakni untuk seorang itu dipresent di hadapan Allah, dihadapkan secara individu. Wa kulluhum, dan mereka nanti di hari kiamat atir rahmani farda, akan datang kepada Allah bersendirian. Tak ada siapa nak tolong, tak ada siapa nak bela, tak ada siapa nak teman. Kalau sekarang orang dipanggil mahkamah, ada teman. Dia punya lawyer, mungkin lawyer ada 4, 5, 6, 10 lawyer. Kalau perlu tambah 100 lawyer. Masuk mahkamah dengan 100 lawyer. Dia pun seronok lah. Pasal apa? Banyak kawan nak tolong. Di hari kiamat lawyer pun akan berhadap juga kepada Allah. Hakim pun akan berhadap kepada Allah. Yang tertuduh pun juga akan menghadap kepada Allah. Ulama akan menghadap kepada Allah. Murid akan menghadap kepada Allah. Rakyat akan menghadap kepada Allah. Raja akan menghadap kepada Allah. Semua akan menghadap tanpa terkecuali, akan berdiri di hadapan Allah untuk disoal. Apa kamu buat di dunia? Ya ulama, ya pemimpin, ya rakyat, ya guru, ya murid. Masing-masing akan disoal. Ya ustaz. Semua ditanya. Faham dong? Termasuk yang bercakap pun akan ditanya. Yang dengar pun sekarang akan ditanya juga. Semua tanpa terkecuali akan ditanya.
La ilaha illallah. Walihada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat akan dipanggil, yaqum fulan bin fulan lil ardi ala Allah. Fulan bin fulan bangkit. Dia gum, disuruh berdiri. Kalau sekarang pergi mahkamah masih boleh duduk. Di sana nanti berdiri. Berapa lama dia berdiri, Allahu alam. Manugishal hisab udzib, kata Nabi, orang yang nanti dihadapkan di hadapan Allah untuk dipertikai, dipersoal satu demi satu dia punya amalan. Itu soalan dah merupakan azab. Belum lagi azabnya, soalannya saja. Faham tak? Orang di dunia kalau dapat surat mahkamah, panggilan pergi mahkamah, kalau dia tengah dalam keadaan seronok-seronok, bertukar pucat dia langsung. Silap-silap masuk pergi bilik air, ya cirit-birit pula. Baru dapat surat panggilan dekat mahkamah di dunia, mungkin polis panggil ke, wala siapa ke. Dah jantung berdebar-debar, telefon sana, telefon sini. Macam mana ni? Macam mana ni? Pergi kepada Tok Imam, jom minta doa selamat ni. Baru ini dipanggil di dunia. Kalaupun silap pun juga dihukum di dunia. Masuk penjara pun juga boleh makan, boleh tidur juga. Hanya mungkin terbatas kebebasan. Di akhirat nak makan apa? Yusqan, diberi minum daripada hamim, daripada air yang panas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Faham dom? Wal jannah wan nar ma fiha wa ghair dhalik min al-ghaibiyat allati jaa biha al-anbiya war rusul. Dan kita beriman tentang syurga, neraka, apa saja hal-hal yang gaib yang disampaikan oleh para rasul, kita yakin dan kita percaya. Fal iman wa tasdiqul jazim bi hadhil umuri huwa awwal rutbatin fi al-istiqbali li sidqir rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim. Iman dengan kesungguhan, kejujuran terhadap apa yang disebutkan di atas adalah merupakan tingkat pertama untuk kita percaya dan menerima tentang kesungguhan dan kejujuran para rasul, salawat dan salam Allah ke atas mereka. Hada berkenaan dengan al-iman, kepada hakikat al-iman. Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti dina illa man ahab. Allah itu boleh bagi dunia kepada siapa yang Allah suka dan yang Allah tak suka. Dibagi dunia. Nak minta kuasa, bagi kuasa. Nak minta jawatan, bagi jawatan. Nak minta duit, bagi duit. Nak minta kaya, bagi kaya. Nak minta beli rumah seluas lapangan bola sepak, bagi rumah bola sepak. Nak minta kereta yang boleh terbang, bagi kereta boleh terbang. Dia boleh bagi apa saja dalam hal keduniaan. Siapa yang Allah suka dan siapa yang Allah tak suka, dibagi juga. Sebab apa? Tak ada nilainya di sisi Allah keduniaan. Wala yu'tid dina illa man ahab. Tapi Allah tak bagi ini agama, hidayah, tak bagi ini iman kecuali orang yang Allah suka. Jadi kalau ada orang diberi iman oleh Allah, ketahui itu pemberian dengan dasar kasih sayang dan cintanya Allah pada dia. Jangan sampai pemberian itu terabaikan. Jangan sampai imannya diberi itu tidak dihargai. Faham tom? Hada berkenaan dengan hakikat iman. Bila sudah diberi iman, dihargai, dijaga, dipelihara. Macam mana nak jaga iman? Kita akan dengarkan kupasan daripada penulis pada fasal yang akan datang tentang iman itu bertambah dan juga boleh berkurang, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman dan diberikan oleh Allah manisnya iman, diberikan oleh Allah kesempurnaan iman, diberikan oleh Allah indahnya iman, diberikan oleh Allah kekuatan pada iman sehingga mampu berhadapan dengan dugaan, dengan musibah, dengan ujian, karena iman
tak boleh lepas daripada ujian dan dugaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan pada iman kita, kesucian, kebersihan, dan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang mantap sampai akhir hayat, sehingga berjumpa dengan Allah dalam keadaan iman yang kuat dan mantap. Amin Allahumma amin. Bisirril Fatihah ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahmil fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. منزل به الأونس كله هو الصفا والمسار طنا بخيامه به المختار سيد نزار له نور مشرق على الآفاق ظاهر جهار يا باخت من جاه قاصد للزيارة وزار يا باخت من طاف هاتيك المشاهد ودار يا باخت من كان للمختار ضيفا وجار قل له تلك المنازل جاركم خير جار يهناكم المجد الارفع والهنا والفخار الله قد خاصكم بأحمد خيار الخيار أشرف نبيله مدد في كل للأكوان السار يا باخت من لا ذبه أو في حماه واستجار قد فاض سره على أهل البر وأهل البحار لولاهم الله خلق للخلق جنة ونار لولاه ما قام في الدنيا صلاح وعمار ولا رأيت الحياة خصب سحوبه الغزار يا رب الأرباب يا من له عطايا كبار.